ನವಿ ಮುಂಬಯಿಯ ಜೂಹಿ ನಗರದ ಬಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ 6ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ನಡೆಯಿತು. ಸಮಾರಂಭವು ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕೆಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಜಿ ಟಿವಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನೀಲೇಶ್ ಖರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಯುವ ನೇತಾರ ಮೀನಾ ಸಂದೀಪ್ ಕೇದಾರ್, ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಎನ್ ಉಪಾಧ್ಯ, ಬಾಂಬೆ ಬಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುರಳಿ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಂಗಳೂರು ಸೇವಾ ಭವ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಂಬೋಸ್ ಆರ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ, ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ಗೋವಾದ ಸಂಚಾಲಕ ಶಂಕರ್ ಗಾಯಕ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಲತ್ತಾಡಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ವಿಶು ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೇಯಾಸ್ ಯುಮಿಡ್ನ ಶೈಲೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ದೀಪಕ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ದಿಯಾ ನವೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಂಜನ್, ಕರ್ನೂರು ಮೋಹನ್ ರೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. नेतृत्व के हिसाब से जो आगे हम बढ़ रहे हैं, तो प्लानिंग लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर टू बिल्ड अप द कॉलेज, मेडिकल सेंटर एंड लॉट मेनी थिंग्स, बिकॉज हिज ऑब्जेक्टिव इज वेरी बिग एंड टू सपोर्ट टू दैट मिस्टर दीक्षित इज सपोर्टिंग लाइक नॉट ए फादर बट एज ए भवानी फाउंडेशन president. Really we are all appreciate to their efforts and we are proud of to working in this association to build up the lot many things to the poor people as well as to the nation. I think we all support to this good cause and build up the things, and whatever the planning Bhavani Foundation is planning that, so we have to support and get the things done. Thank you very much to given the opportunity to me to say a few words. Thank you. हर महीना जो भी अपना सैलरी से 100-200 रुपीस जितना उनसे होता है वो लोग हमारे भवानी फाउंडेशन में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. आपका भवानी फाउंडेशनच्या सुरुवातीच्या काळापासून मी या संस्थेचा सदस्य म्हणून एक सर्वसामान्य माणूस या ठिकाणी यांनी साहेबांनी मला घेतलं आणि तेवढाच विश्वास टाकून मी ज्या ज्या गोष्टी सांगितल्या त्या ठिकाणी भवानी फाउंडेशनचं तुमचा जे काही रक्कम जमा झाली ती सार्थपणे या ठिकाणी माझ्यावर विश्वास टाकून ह्या भवानी मातेचं आहे. ज्या टायमाला केडी शेट्टी साहेबांनी त्यांचा प्रसंग सांगितला, सुरुवातीला ज्यावेळेस मुरलीधर पालवे सर, आम्ही ज्यावेळेस मला वाटते प्रथम वर्ष 6वं वर्ष चालू आहे भवानी फाउंडेशनला, आणि त्या टायमाला साहेबांनी त्यांचा जो प्रसंग सांगितला, ग्रँड त्या ठिकाणी हॉटेलमध्ये ते काम करायचे, कसे शिकायचे, उपरोक्त विषयांमुळे पोलादपूर गटातील रायगड जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रानवडी बुद्रुक येथील विद्यार्थी कुमार आर्यन सुनील कंक इयत्ता 2री ह्या विद्यार्थ्याला रस्त्या अपघातामध्ये डोक्याला गंभीर दुखापत झालेली होती. सदरच्या मुलाच्या वैद्यकीय उपचारासाठी मदतीची अत्यंत आवश्यकता होती. पालकांमार्फत मदतीचे आवाहन केले असता आपण मदतीला धावून येऊन रक्कम ₹50,000 ची मुलाची मदत केली आहे. बघा, जीवन जगत असताना प्रत्येक जण काही ना काहीतरी स्वार्थ ठेवून जगत असतो. प्रत्येक जण कुठल्या उद्देश ठेवून जगत असतो. पण अशी काही लोक असतात जी कोणताही भेदभाव न ठेवता निस्वार्थ अशी सेवा करत असतात. त्यापैकीच एक आपले भवानी फाउंडेशन आणि आपले शेट्टी साहेब यांच्या असं तुम्हाला सांगायचं असा उद्देश मला एक आहे. तर आमची अशी शाळा आहे पिरकटवाडी, एकदम दुर्गम भागातली,
जिथं रस्ता नाही, लाईट नाही, पाणी नाही. पण आमच्या पालवे सरांच्या विनंतीला मान देऊन आमच्या इथे एक असं समाज मंदिर बांधलं आहे, 17.5 लाखाचं भव्य असं समाज मंदिर, आणि त्याचा वापर चांगल्या कामासाठी होते. I had a chance to meet K.D. Shetty sir because we were good friends. In shipping industry, we meet very often. And he has offered me to join the foundation as a committee member, which I have accepted. And it's just only 1 year. I was thinking that how this foundation is running, how from where they are getting money. In fact, I wanted to donate something. But Shetty sir said, no, we don't want any donation now. When time comes, I will ask you. Then I come to know that Bhavani Shipping, employees of Bhavani Shipping, they are contributing. I don't have any word to say. And all, whatever we are doing for these poor people, that entire credit goes to Bhavani Shipping employees. We have time to settle down. And before we start, we have Ms. Shilpa Madhav. बाबूजी मेरे चलना प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में. बाबूजी धीरे चलना जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में. बाबूजी धीरे चलना. क्यों कोई हो भी सिर झुकाए, जैसे चाहते हो सब कुछ लुटाए. ये तो बाबूजी पहले कदम है, नजर आते हैं अपने पराए. हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में. बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में. बाबूजी धीरे चलना. सामा जे मुलांना लागणाऱ्या ज्या वस्तू आहेत त्या वस्तू दरवर्षीप्रमाणे म्हणजे जे लागणारे वह्या पुस्तक याचं वाटप शैक्षणिक खात्याचं वाटप या भावनिक फाउंडेशन यांच्या मार्फत केलं जातं. त्याचप्रमाणे मुलांना आवश्यक असणाऱ्या मुलांसाठी आवश्यक शौचालय जे असं प्रशस्त असं शौचालय या ठिकाणी
सीटे साहेब आधी त्यांना मी नमस्कार करते, धन्यवाद करते की आज इथे लाईट मी परत रोड सुद्धा त्यांनी आज भवानी फाउंडेशन हे आम्हाला का म्हणजे बांधून दिलंय, त्यांचे मी खूप आभार मानते. ഫൗണ്ടേഷൻകാര് എങ്കിലേ ಸಣ್ಣಾರತಿ ಅವರು ಎಂಗಳ ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಗಳ ಜೋಕಿಯನ್ನು ಮಸ್ತ್
अच्छा तो एक साल का नियत क्या है, तो आपका मोटिव नहीं चेंज होना चाहिए। तो अब तक तो हम लोगों ने 0 पर ट्रेस किए बिना इतना काम किया है, आप लोग तो ऐसे कॉपरेशन बना रहे, आप लोगों से यही उम्मीद है। मेरी बहनों के लिए तो, सिर्फ मेरी बहनों के लिए भी आप लोगों ने किया, तो मैं बहुत सराहनीय, बहुत एहसानमंद रहूँगा उससे। My name is Chandana V and I'm currently in the 3rd year of my Bachelor's in Engineering degree program. I would like to thank Mr. K.D. Shetty sir and Bhavani Foundation for helping me. Thanks to your donation, sir, I'm able to continue my education only because of you. I myself and my family were invited as guests at the celebration of the 5th anniversary of Bhavani Foundation. The treatment we received at that function speaks volumes about your kindness and compassion for everybody. Thank you for your continued scholarship. Your generosity is allowing me to make my goals and dreams a reality. You are a great inspiration to many like us. Thank you so much, sir. माझं नाव अखिल अनिल कुमार, माझ्या वडिलांचं नाव अनिल कुमार विपिन आहे. 1 वर्ष अगोदर माझ्या पप्पांना ब्लड कॅन्सर डिटेक्ट झालेला, तर आम्हाला फायनान्शियली खूप गरज होती पैशांची. डॉक्टरांनी आम्हाला 3.5 लाखाचा ट्रीटमेंटचं अमाऊंट सांगितलं, पण आमच्या फायनान्शियल खराब होती. तर मी ज्या कंपनीत कामाला आहे, म्हणजे भवानी शिपिंग सर्व्हिसेसमध्ये कामाला आहे, तर आम्हाला भवानी फाउंडेशनमधून 50,000 घेऊन आम्हाला भवानी फाउंडेशनमधून मदत घेतली. याबद्दल माझं नाव अतुल केनी आणि माझ्या वडिलांचं नाव रवी केनी. कामाला येताना बिलकुल ॲक्सिडेंट झाला आणि त्याच्यामुळे हॉस्पिटलमध्ये आम्हाला पैसे नव्हते, म्हणून ॲक्सिडेंटचा ऑपरेशन करावं लागेल, म्हणून 2 लाखाचा आम्हाला पाहिजे होते पैसे. त्याच्यामुळे आम्हाला भवानीमधून फाउंडेशनचे पैसे दिले. त्याच्यामुळे आम्ही भवानीचे आभार मानतो. को देखते हम भी अभी यहाँ बैठे बैठे जिस तरह सूरज सुबह से लेके शाम तक हमें पूरे दुनिया को अपने शक्ति के स्वरूप देते हुए अब डूब चुके हैं, तो इस सुंदर संध्या वंदन के टाइम पे आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं हमारे भवानी फाउंडेशन के 6वां सालगिरह के लिए। आज गया 2 साल से हमें बहुत
पूरे दुनिया को दिक्कत हुई तो मैं सूरज का नाम क्यों लिया? किसी को भी दिक्कत हो बट सूरज को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे काम करते रहा। वैसे ही हमारे भवानी फाउंडेशन भले 2 साल कितना भी दिक्कत हो हम करते रहे और उसका हमें पूरा श्रेय भी मिल चुका है। तो वैसे भवानी फाउंडेशन के आज ये 6वां सालगिरह के लिए मैं एक बहुत बड़ा हस्ती हमारे सामने है, मेरे मित्र नीलेश खरे जी। मुझे साहेबांचं माझं ओळख दिलं साहेब जेव्हा सकाळमध्ये सॅम टीव्ही मध्ये होते, तेव्हा एकदा आपल्या रक्तदान शिबिरात येऊन साहेब जास्त 2 शब्द सुद्धा बोलायला त्यांच्याकडे वेळ नव्हती, तर सुद्धा ऑफिसमध्ये जाऊन मला फोन केले, साहेब तुमच्या भवानीच्या मुलांना बघून मला आनंद वाटला, ज्या शिस्ताने ते लोक तिथे उभे होते आणि ज्या पद्धतीने ते लोक रक्तदान दिलेलं आणि त्या संबंधात ते सर्व पाहून मी फार मला आनंद वाटला। आणि तुम्ही तुमच्याकडे काय 2 मिनिटाच्या या 5 मिनिटाच्या पण चालेल, एक काय रेकॉर्डिंग असेल तरी मला द्या, मी झी टीव्ही मध्ये सर्व मी प्रचार करतो। पण शेवटी आपल्याकडे नव्हती, म्हणजे काय आम्ही प्रचारासाठी नाहीये, आजपर्यंत ते दिलं नाही आम्ही। तर सुद्धा त्याच्यानंतर निलेश खरे साहेब ही भवानी फक्त केडी शेट्टीच्या आई नाही, आम्ही सर्वांच्या आई म्हणून आपल्यावर प्रेम ठेवून आता 2 दिवस पूर्वी मी त्यांना जेव्हा आपल्या दिनेश शेट्टी साहेब त्यांना विचारले, म्हणजे मी खरं म्हटलं की गेल्या 9 दिवसपासून मी मुंबईत नव्हतं, मी बाहेर होतं, तर सुद्धा त्यांनी आज एकदम वेळेवर येऊन आज इस रंगमंच पर उपस्थित हैं। मैं उनको हार्दिक हार्दिक स्वागत भवानी परिवार के तरफ से करता हूं। और एक अतिथि आज हमारे सामने बैठे हैं, none other than मीना यस केदार। आज एक्चुअली आने वाली थी वर्षा गायकवाड़, आप लोग को सबको पता था, बट ये लास्ट मोमेंट में उनका कुछ ऐसा एक इशू आ गया है पर्सनल, रियली कोई नहीं जा पाएगा, तो उसने कल शाम को हमें बता दिया। तो इमीडिएटली हमारे पास ऐसे हस्ती है दिनेश शेट्टी जी, वो भी एक बहुत बड़ा मीडिया में अच्छा नाम है, तो उन्होंने मुझे कहा शेट्टी साहब ऐसा ऐसा हमारे साथ मीना केदार ताई है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ जरूर आएगी। तो मैं बोला 24 घंटे में आप क्या रिक्वेस्ट करोगे और कैसे आएगी, कसे येणार ती? तर शेट्टी साहेबांनी तिला फोन केले, त्याच्या पीएला फोन केलं आणि खरं म्हटलं की आई म्हणजे हा प्रपंचात आई म्हटलं की काय, ही एक प्रेम आपल्यावर ठेवून आज ताई मीना केदार आपल्या समोर इथे उपस्थित आहे। ताई मी तुम्हाला हार्दिक हार्दिक आपल्या भवानी परिवारतर्फे हार्दिक स्वागत करतो। अभी हमारे साथ बैठे हैं विद्या देगुल। आज जो भी है विद्या एजुकेशन, उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो वैसे गुरु हमारे सामने हैं डॉक्टर जीएन उपाध्याय जी। आज हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी में कन्नड़ा डिपार्टमेंट हेड है, और उससे भी ज़्यादा अगर कहना जाए वो
सिर्फ शिक्षण ना देते हुए शिक्षण से जो वंचित है वैसे लोग को हाथ पकड़कर खींचकर लेके अपने सामने बिठा के उनका वो वैसे लोगों को वो शिक्षण दे रहा है। मुझे उनका एक चीज बहुत अच्छा कहाँ लगा, सही में देखने जा तो मेरे और जीएन उपाध्याय जी के कोई इतना खास संबंध नहीं थी। जैसा मेरा राज्योत्सव अवार्ड डिक्लेयर हुआ, एक दिन मुझे कॉल आया, तो जैसा मुंबई यूनिवर्सिटी सुना तो मैं बोला यस। तो वहाँ से उन्होंने मुझे वहाँ अपने यूनिवर्सिटी में बुलाया। उनके साथ मैडम पूर्णिमा जी को भी मैं यहाँ बुलाया था, मगर शायद कोई कारण से वो नहीं आई है। मैं हाँ, तो ये दोनों ने वहाँ सत्कार तो बहुत मिलता है, मगर उस यूनिवर्सिटी के वो कंपाउंड में वो लोग ने जो प्यार बताया और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे कहा कि गए 2 साल से गवर्नमेंट से कुछ मदद नहीं आ रहे और हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि साल भर का फीस नहीं भर सकते। तो मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ, मगर उसका कंसर्न देखे तो मुझे बताया गया। मैं बोला जो भी है यस अपन करेंगे। तो मैं वो देने का विचार नहीं किया, मगर उनका सोच मैं विचार किया। तो इन द सेंस आप कितना भी पैसा देवे उसका कोई कीमत नहीं, मगर एजुकेशन दो वो तो हमेशा शाश्वत है। तो वैसे करके वहाँ से हमारे जो संबंध गठा, उसके बाद उन्होंने मेरे से 4 शब्द वहाँ कहने बताया। तो मेरा असली जो बताया वो चीज़ को आज एक आप लोग के सामने यहाँ एक अस्थि बैठा हुआ है, नन अदर देन प्रोफेसर डॉक्टर जीवी कुलकर्णी। आज करीब 88 साल के यंग डायनामिक पर्सनालिटी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। ही इज हियर बिकॉज ऑफ डॉक्टर जीएन उपाध्याय, क्योंकि जीएन उपाध्याय जी ने मेरे बारे में कहा और मुझे जैसा जीएन उपाध्याय जी के कोई जान पहचान नहीं थी, तो आप समझ लो जीवी कुलकर्णी जी का मुझे कहाँ जान पहचान। तो आज वैसे महान व्यक्ति हमारे सामने हैं श्री जीएन उपाध्याय जी। मैं आपको हार्दिक हार्दिक हमारे भवानी परिवार के तरफ से स्वागत कर रहा हूँ। अभी हम इस सुंदर सभागृह में हम बैठे हैं। यस, ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ಊರುಡು ಬತ್ತದ ಇನಿ ಮೂಲು ಈ ಊರುಡು ಈತು ಪುರ್ಲದ ಸಭಾಗೃಹ ಒಂಜತ್ ನಮ್ಮಡ ರಡ್ ಸಭಾಗೃಹ ಉಂಡು। ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೊರೋನಾದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ यान एन्ने ई सरती मैं सोचा करे साहब ये टाइम बॉम्बे अपना बनसंगा बॉम्बे में नहीं करेंगे, आज ये सर अपना न्यू बॉम्बे में करेंगे। तो एनसी शेट्टी जी हमारे इस बॉम्बे बंस एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, सीनियर मोस्ट पर्सन। मैं उनको फ़ोन किया, ये साल हम हमारे भवानी फाउंडेशन के छोटा सा गेट टुगेदर हमारे हॉल में करना चाहता हूँ। तो तभी उसने एक बात कहा, हॉल हमारे नहीं है, ये हम सबके हैं, आपको जब लेना है जब करना है आप कर लो, कोई उस पर इतराज नहीं है और उसके लिए कोई फीस भी नहीं है। I have to give brief introduction about our Bhavani Foundation as well. Helping hands are better than praying lips. So we request our Vice President of the Foundation, Mr. Dinesh Shetty, to give brief introduction of our Bhavani Foundation. We welcome Mr. Dinesh Shetty. भवानी फाउंडेशन के बारे में ब्रीफ डिस्कशन तो ब्रीफ करना बहुत ज़रूरी है और ऑलरेडी एवी में तो दिखा दिया हम लोग ने, फिर भी मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करता हूँ। ये फाउंडेशन 2014 मार्चला चालू झाला होता।
हे चालू करायचे कारण असं होतं, भवानी शिपिंगचे एक एम्प्लॉईचे मुळे हे चालू झालं. पण याचे रजिस्ट्रेशन आपण 2016 नंतर केलं, म्हणून ते 6वं वर्ष आपण सादर करतो आता. ते भवानी शिपिंगचे एक एम्प्लॉईला ॲक्सिडेंट झाला होता. We request our members over here to honor Mr. Shankarji Gaikar. Big round of applause. और वहाँ कार्यक्रम है. अभी मैं केवल आपसे क्षमा मांगने के लिए खड़ा हूँ. एक व्यक्ति खड़ा होता है तो वो किस प्रकार से दुनिया को खड़ा करता है, व्यक्ति को खड़ा करता है, मानवता को खड़ा करता है, और मानवता के अंदर भगवान देखकर अपना सब कुछ उसके ऊपर लुटा देता है. उसका नाम केडी शेट्टी. बहुत कम समय में लोग मिलते हैं और ऐसा लगता है कि जिंदगी भर का साथ उनके साथ रहना चाहिए, ऐसा मन में लगता है. ऐसा ये व्यक्ति महत्व आप सबके बीच में अभी जिन्होंने बात किया, मुझे इसलिए अच्छा लगा कि तो अगर यहाँ पर और कुछ कार्यक्रम होता, मैं उस कार्यक्रम का नाम नहीं लूंगा, तो यहाँ बैठने के लिए, खड़ा रहने के लिए जगह नहीं होती. लेकिन जिसने अपना सब कुछ खोया है, जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, करुणा में वो पूरा जीरो हो गए हैं, फिर भी दातृत्व का भाव उनके मन में है, ऐसे व्यक्ति का आज समाज में बहुत कमी महसूस होती है. ये ध्यान रखो. प्रचार से, प्रसिद्धि से बहुत परे है, लंबे है वो. मेरे कार्यक्रम में आए थे. मेरे कार्यक्रम में मतलब कर्नाटक से. मेरा सौभाग्य आज ऐसा है कि कल मैं कर्नाटक से आया हूं, श्री श्री रविशंकर जी का दर्शन करके आया हूं, और आज कर्नाटक के ही कार्यक्रम में मैं दूसरे दिन भी यहाँ पर उपस्थित हूँ. ये मेरा सौभाग्य है. शायद गुरु जी का आशीर्वाद, मुझे लगता है कि उनका वो आशीर्वाद है. देखते ही है लाइफ में हम लोग ये सब, माँ के बिना कुछ शुरुआत करते ही नहीं है. माँ, बच्चे लोग मुंह खोल के पहला शब्द बोलता है माँ, बाद में बाकी सब आता है. Now moving on to the next one, I would request Mr. K.M. Shetty to come up on the stage, please. God wanted to be everywhere. God wanted to be everywhere, so He created mother. माँ के बारे में और क्या कहें? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव असं मानणारी आपली भारतीय संस्कृती नव्हे, त्याच्याही पुढे जाऊन अतिथी देवो भव असंही मानणारी आपली भारतीय संस्कृती. म्हणूनच कार्यक्रमात यानंतर आपण वळतो आहोत ते देवस्वरूप अतिथींच्या स्वागताकडे. Senior media professional, channel head, editor Sam TV News, Sugran TV, and digital content former head, political and business news, ABP News, Z News Mumbai. Mr. Nilesh Khare was born on May 23rd, 1977. Is a senior media professional with reach and impact across socio-economic layers in Maharashtra. Big round of applause, please. Dr. G.N. Upadhyay is Mumbai's renowned critic and researcher. Presently, he is discharging his duties as professor and head of the Department of Kannada Studies at the Mumbai University for many years. He hails from Kota of Udupi district, Karnataka state. He completed his bachelor's degree from Karnataka University and completed his master's degree with first rank winning coveted Varadraja Adya gold medal from Mumbai University. He was conferred on PhD for his paper on cultural study of inscriptions. He was successfully completed research projects in the fields of cultural studies, criticism, linguistic vision, and journalism. Mr. Dinesh Shetty to introduce us and honor Mr. Murli Shetty. In Palimar, a village known for its temple,
He completed his high school education at his native place and came to Mumbai for further studies. He completed his graduation in chemistry at the prestigious K. Somayaji College and worked in textile sector for a short span. Later he joined his brother-in-law's hotel business. He started his own business in chemical trading at an age of 27. There are many people whom we have seen who have an expertise in the field of education, in the field of medicine, and there are few whom you can count that they want to pursue in the field of serving others. We have got Mrs. Geeta R. Shetty, was born on 15th October 1969 to Ernadka Guttu, late Shri Vittal Shetty and Srimati Shamala Shetty. She is a commerce graduate and is married to Dr. G.R. Shetty. She is a renowned social worker, founder of Sevashrama in 2013, an orphanage for elderly destitute women located at Belma village, Derlakatte. It was her dream to always help the homeless people. From her school days itself, she used to visit orphanages and slum areas. In the name of CSR activities, many people go to such orphanages and we see them. But here is one example who pursued as the career throughout the life. She always wanted to start an NGO that will help the destitute women who don't have families. Her dream came true when she started Sevashrama with one inmate. And believe us, now there are 35 such homeless destitute women. When we talk about Captain Brijesh Chauta, it reminds about he's the ex-serviceman. I mean, a big salute to him from all of us. Captain Brijesh Chauta is an ex-serviceman, served Indian Army from 2003 to 2011. Political thinker and entrepreneur, academician and also management expert. He completed his graduation at Sri Aloysius College and then his executive management from IIM Management Indore. See, doing IIM Management is, I am in HR, so I know how difficult it is. So while doing his, when he is working in army and completing IIM is something great, sir. Captain Chauta is affable and competent professional with 7 years of experience in independent handling of HR, security, operations, administration and logistic of Indian Army. यह सम्मान है आपका, यह सम्मान है आपके कुशल नेतृत्व का, यह सम्मान आपके महान कार्यों का, यह सम्मान है आपकी उदारता का। कुछ लोग कर्मों में महान हैं तो कुछ लोग नेतृत्व में महान हैं। ऐसे लोगों के वैभव से इस सदन को रोशन किया गया है। आइए इन सभी का सत्कार करके पावन करें इस कार्यक्रम को। हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम सत्कार करना जरूरी समझते हैं। We have Dr. Professor G.V. Kulkarni with us. He is popularly known as G.V. Had his college education in Dharwad. He was a fellow of the JSS College and a merit scholar at the Karnataka University. He got his MA in Kannada and Sanskrit and LLB degrees from Karnataka University. He came to Mumbai in 1960 to take up teaching as his career. He got MA and PhD in English literature from Mumbai University. They became his mentors. He has written extensively on their life and works which are considered as reference works in Kannada literature. Shri G.V. has published over 30 books in Kannada and English, which includes 7 poem collections,
Let us give him a standing ovation, please. Now we have with us Mr. Chandrasekhar Paletadi, and we have his wife also with us, Mrs. Chandrasekhar Paletadi. Mr. Paletadi is a proud winner of coveted Karnataka Rajyotsava Prashasti 2021 of State Government of Karnataka. Shri Chandrasekhar Paletadi is a well-known name in Mumbai. Currently he is the editor of prestigious Kannada daily Karnataka Malla. Please keep the loud applaud on. Thank you. सबको ये शाम का संस्मरण है, नमस्कार है। ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। माँ का नाम पे कार्यक्रम चलते हैं। मैं तो हिंदी इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है। मेरा लैंग्वेज तो मदर टंग तो तुलु है। मेरा कर्म का भाषा है तो कन्नड़ है। So I will speak in very little in Kannada, and I know most of the people do know Kannada and Tulu also, except on the dais. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 2020ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂಥ ಕೆ.ಡಿ. ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ನಾನು ಈ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. गौरवली जी, थाने बंड्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वेणुगोपाल शेट्टी एंड वाइस प्रेसिडेंट सुनील जे शेट्टी, प्लीज स्टेज. Good evening everyone. First of all, hats off to K.D. Shetty sir and Bhavani Foundation for all the achievements and the good deeds they have done and are doing. And with the blessings of Bhavani Amma and everyone present here, I would like to thank sir and the foundation for giving me this honor. Thank you very much. आणि हा ऑफिस स्टाफ आपल्या सॅलरीमधून स्वखुशीने कमीत कमी 200 पासून ते अगदी 2000 रुपयांपर्यंत देणगी देऊन या संस्थेच्या कार्यात स्वतःचं अमूल्य असं स्थान राखत आलेलं आहे. आज या त्यांच्या कार्याला आपण सर्वजण टाळ्या वाजवून त्यांचं आभार व्यक्त करूया. This is very overwhelming and a proud moment for me. I would like to say thank you to Sir, Dixit Sir, Naveen Sir, and the entire management team who has recognized my performance and thought that I am capable or able to for this honor. On this special day of Bhavani Foundation, I would also like to say thanks, a big thanks to my parents for their blessings, for their guidance, for their teaching. First of all, I want to thank Bhavani Ma, and I'm also a big devotee of Bhavani. So somehow I believe joining Bhavani was something, a spiritual gift to me. For me, I believe that. यानंतर भवानी परिवारातील ज्या सदस्याचा सन्मान इथे होणार आहे त्यांचं नाव आहे श्री प्रशांत हिणुकले. कंपनीचा कणा किंवा बॅकबोन ऑफ द कंपनी म्हणजे अकाउंट डिपार्टमेंट. श्री प्रशांत हिणुकले 2016 असिस्टंट अकाउंट मॅनेजर म्हणून त्यांनी कंपनी जॉईन केली आणि आता ते सिनियर अकाउंट मॅनेजर म्हणून कार्यरत आहेत. मंडळी, फार आनंदाची गोष्ट असते आपल्या परिवारातील मंडळीने आपलं कौतुक करणं आणि श्री प्रशांत यांचं कौतुक भवानी परिवाराकडून होताना दिसत आहे. ते भवानी कुटुंबासोबत काम करत आहेत. कोरोनाच्या कठीण काळातही रोज सगळ्या स्टाफसाठी ते ऑफिसमध्ये हजर असायचे, मग तो वर्किंग डे असो किंवा सुट्टीचा.
वर्क इज वर्कशिप असं मांडणारे श्री विनोद कोळी यांना या ठिकाणी सन्मानित केलं जाईल. आणि मी विनंती करते माननीय श्री के.डी. शेट्टी सर आणि मिसेस सरिता की शेट्टी मॅडम यांना त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करावं. मंडळी, आपण भवानीच्या ऑफिसमध्ये कधीही गेलात तर आपलं आदरातिथ्य करण्यात विनोद कोळी कधीही कमी पडत नाही. महेंद्र पाटील आणि पूर्वेश भगत यांना देवांनी सगळ्यांनाच हिरा म्हणून जन्माला घातला आहे, पण इथं जो घातला जाईल तोच चमकेल ही उक्ती त्यांच्याबाबत अगदी परफेक्ट लागू होते. महेंद्र पाटील आणि पूर्वेश भगत यांचा सन्मान या ठिकाणी होतो. प्रथमतः मी सर्व पुरस्कारार्थींचं या ठिकाणी मनापासून शुभेच्छा देतो आणि त्याचबरोबर भवानी फाउंडेशनच्या माध्यमातून जे मुख्यतः काम केलं जात आहे त्यासाठी म्हणून के.डी. शेट्टी सरांना पण या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. पैसा कमवणं या जगामध्ये तसं कठीण उरलेलं नाही. जर थोडासा प्रयत्न असला आणि इच्छाशक्ती असली तर माणूस पैसा कमवू शकतो, पण पैसा कसा आणि कुठे खर्च करावा याला मुळात एक जाणीव लागते, नेणीव लागते. आणि ती जर कोणात असेल तर ती के.डी. शेट्टींमध्ये आहे. याची सातत्यानं जाणीव ती तुम्हाला त्यांच्या कामातून पाहायला मिळते. मुळात मराठीमध्ये सर मी आत्ता के.डी. शेट्टी सरांना ज्यावेळेला बोलताना ऐकत होतो त्यावेळेला ते कन्नडीमध्ये जितकं अस्खलितपणे बोलत होते तितकंच ते मराठीतूनही उत्तम बोलत होते आणि हिंदी तितकंसं त्यांना सहज होत नव्हतं, मात्र ते मराठीतून अगदी अस्खलित बोलत होते. त्यामुळे ते जरी कर्नाटकातले असले तरी ते आता पूर्णतः महाराष्ट्रातले झाले आणि त्यामुळे त्यांच्या ಕಾಮಕಟ್ಟಿ ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ, ಅನೇಕ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗಳಿವೆ. ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮುಂಬಯಿಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನತೆಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನತೆಯ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತಹ ಇಡೀ ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದು ಒಂದು ಋಣಸಂದಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದವರು ಕುಸುಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ಇದು ಅಭಿಮಾನ ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜನಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕುಸುಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಭವಾನಿ फाउंडेशनಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಶುಭಗಳಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನು. बंधू मित्रांनो, आज भवानी फाउंडेशन म्हणजे 6 वर्ष, पण त्यांनी जे चॉईस केलेलं आहे माणसात त्यांनी कुठे शोधले मला पण ते मनात आला, मी पण असंच करायला पाहिजे. म्हणजे त्यांनी शोधलेलं व्यक्ती म्हणजे त्यांनी रिसर्च भरपूर केलेलं आहे. ते बघितलं तर मला आश्चर्य वाटलं. म्हणजे म्हणजे त्याने वेगळ्या याच्यातून ते काढून प्रयत्न केलेले त्यांना पुरा धन्यवाद देतो. आणि भवानी फाउंडेशन असाच आमच्या बॉम्बे बार्न्स असोसिएशन त्यांच्याच आहे. म्हणजे त्यांनी आम्हाला वारंवार कधी केव्हाही गेलं तर मदत करतात. आमच्या असोसिएशनसाठी ते पूर्ण केव्हाही ते गेलेलं तर आमच्या. My relatives are also here. I feel very proud to stand here today for the 6th Bhavani Foundation Day. And all the audience of Bhavani, the Bhavani family, I always felt that Bhavani shipping, wherever these people are working, it's more like a family. I've seen a lot of clips in the audios. You'll have seen during the COVID time, we all were sitting at home. But Kusumakar Anna, his son, and on you all staff, we're working day and night for the betterment to cure the people. Hats off to you all. ಯೋಗನ ಭಾಗ್ಯ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಡಿ. ಶೆಟ್ಟರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ, ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣ, ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬೈ ಅವರೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಜನರು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಬೈಯ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಕೆ ಡಿ ಶೆಟ್ಟರು ಒಬ್ರು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದವನು. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯೋಗಾನುಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ದಿವಸದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು 10 ದಿವಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಏನೋ ಜನ್ಮದ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿದೆ. ನಾನೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಐ ಪಿಂಚ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ವೆದರ್ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. सत्यवन्ने ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. बट अ फॅन्टॅस्टिक ह्युमन बीइंग आय मेट इन दिस लाईफ. मी खरं सांगते, आज तुमच्या सगळ्यांच्या समोर मी हात जोडून एकदम खरं बोलून सांगते तुम्हाला, ज्यावेळी मी मोबाईल ओपन केला, ज्यावेळी मी भवानी फाउंडेशनचं नाव वाचलं आणि सर्वप्रथम मी ज्या आईला बघितलं, त्यावेळी मला या महाराष्ट्रातली, या देशातली सगळी आई आठवली. हे मी तुमच्या समोर साक्ष देऊन सांगते. We need to rush. बहुत ज़्यादा लेट हो गया and all. Similarly, so I want to really thank everybody, all the guests who are sitting here for your patience. Thank you so much from the bottom of our heart. And likewise, our community people who are here. Similarly, हमारे community में कुर्ला में एक बहुत बड़ा function हो रहा है. जैसे शंकर जी ने बोला है, वहाँ हाउसफुल है. That is more like a modeling event and all. तो उसके लिए नीचे बैठते हैं लोग. Whereas यहाँ पे आप देख रहे हैं कि खाली सा है. So that is the thing. कि ये जो हमारे कम्युनिटी के लोग जो यहाँ पे आके बैठे हैं ना, ये हमारे जेन्युइन फॉलोअर्स है. दे आर आर ब्लेसिंग्स, दे आर आर सपोर्ट सिस्टम. सो आई वांट टू थैंक ईच वन ऑफ यू जो आए हुए हैं, क्योंकि बाकी सारे अपने भवानी फैमिली है. अदर देन दैट वी हैव गॉट आवर कम्युनिटी पीपल जो इतने देर तक आके बैठे हुए हैं. तो ये आपका प्यार जो है ये हमेशा याद रहेगा और बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा रहेगा भी. आई एम प्रीटी श्योर. सो रही बात अभी अगर अपने लोगों की बात ना करूं तो थोड़ा गलत होगा. जिस इंटेंसिटी से ताली बजा रहे हो, थैंक यू सो मच. आप लोगों का सपोर्ट है जिसके वजह से आज हम ये हासिल कर पाए. आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है जिसके वजह से मोर देन नियरली अबाउट 1000 लोग, 1000 लोगों के ज़्यादा उनके घर तक पहुँचे हम. ठीक है. और पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे किसी ने कहा ना, आज के तारीख में हम लोग को कभी कभी अहमियत भूल जाते हैं हम लोग. लेकिन जब मैं है, नवीन जी है, हम लोग ज़्यादातर फील्ड पर रहते हैं. कुछ लोगों को जब 1000 रुपए भी देते हैं ना, उनके आंख से पानी निकल आता है. ठीक है. आज वो 1000 रुपए हम लोग कहीं मॉल पे भी चले जाए तो 2000 रुपए ऐसे ही खर्च हो जाए मूवी देखने के चक्कर में. तो पॉइंट ये है कि आज ऊपर वाले की बड़ी कृपा है हम पे, बड़ी मेहरबानी है मैं कहूँगा. पैसा होना वो तो आजकल जैसे कहा है, कमाना बड़ी बात नहीं है. सब बहुत लोग हैं, सब लोग कमा लेते हैं. लेकिन आज ऊपर वाले ने हमको दिशा दी है कि हम सही जगह पहुंच पाए और सही लोगों को वो पहुंचा पाए जो आपके मेहनत का पैसा है. तो उसके लिए आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू गॉड. एंड आई थिंक वी शुड नॉट फॉरगेट दैट. क्योंकि हम कितनी लाख कोशिश भी करें, लेकिन अगर उसकी मर्जी ना हो तो सही काम कभी हो नहीं पाएगा. तो इट इज, आई वुड लाइक टू रिमेंबर ऑलमाइटी ओवर हियर. उसके बाद ऑफ कोर्स सबने हमारे फाउंडर के बारे में कहा है, तो ज़्यादा नहीं बात करूंगा बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज माय फादर एंड आई फॉलोड हिज फुटस्टेप्स. But even today's event, I can proudly say he was the driving force behind this event. And every time जब भवानी फाउंडेशन की बात आए, हम यंगर जनरेशन आगे बढ़ने की भी कोशिश करें, उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि हम मैच नहीं कर पाते. So that is his intensity to make sure that this event is grand success. और उसके पीछे से महीने पहले से ही उनका शुरू हो जाता है, ये भी करना है, वो भी करना है. तो हमारा चेकलिस्ट सब गया साइड में, उनका मेमोरीज. So thank you so much sir for your leadership and guidance as usual. एंड सबने ये बोला है, सबने भवानी फाउंडेशन की तारीफ की है. मैं ये बोलूँगा कि जहाँ तक काफ़ी लोग हैं जो फील्ड पे मेरे साथ बहुत क्लोजली काम कर चुके हैं, जैसे दिनेश शेट्टी जी है, मोहन राय कर्नूर जी है, नवीन जी है. हम सब लोग का एक एक्सपीरियंस रहा है. स्पेशली जैसे शैलेश गुप्ता जी आए थे यहाँ पे, ट्रांसजेंडर. आई थिंक हम काफ़ी भवानी फाउंडेशन की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं बोलूँ, जब हम लोग फील्ड पे जाके काम करते हैं, 2 बात हम सीख के आते हैं कि ज़िंदगी क्या है. एक्चुअली देखा जाए तो ये ट्रांसजेंडर का जो हमारा वो 38 लोग थे वहाँ पे जिनको मिले हम, एक इंसान से बात किया, उनका प्रॉब्लम समझा. तो प्रॉब्लम ये हो जाता है, अपने डे टू डे रूटीन में अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम को भी हम लोग बहुत बड़ा समझ लेते हैं और हमको लगता है कि यार लाइफ में कितना प्रॉब्लम है. और जब हम इनसे मिलते हैं तो इनको तो एक्चुअली सांस लेने में भी घुटन है. तो तब हमें लगता है कि यार लाइफ एक्चुअली अपना आसान है, लेकिन हमने पूरी दुनिया देखी नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमारा लाइफ ज़्यादा मुश्किल है. हम लोग जो ये फील्ड पे जा रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, उसकी वजह से 2 बातें हम भी सीखें. और आई थिंक ये ऊपर वाले की मर्जी है वापस कि हम ये उम्र में, जैसे कि
जैसे मैडम ने बोला है कि यंग जनरेशन में हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन अगर इस तरीके से बोलने की कॉन्फिडेंस है तो वो ऊपर वाली की मेहरबानी है, कृपा है हम पे कि इतना सब हमको काफ़ी कम उम्र में दिखा दिया। एंड डेफिनेटली इसका रीपेमेंट हम आगे जाके करेंगे, लोगों के लिए अच्छा करेंगे, सोसाइटी के लिए अच्छा करेंगे। और शायद कल भी एज अ सीनियर्स हम जब यहाँ पे बैठे, हम भी 4 यंगस्टर्स को बूस्ट दे पाए यहाँ पे बैठ के, वही एक दुआ होगी, तमन्ना होगी यहाँ पे। Secretary of Bhavani Foundation, Mr. Ravi Vichal, to share vote of thanks to the people over here. Thank you. All the dignitaries who have come here, I would like to thank all of you. At the same time, all the guests and the employees of Bhavani Shipping